哈利路亚，Shalom，大家好。我们聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱和信实的天父，伟大的真神，我们满心的感谢你，主仍然给我们有机会能彼此代祷。无论往何处，我们不感觉到孤单，凭着我们的信心，我们必能达到目的地。谢谢主给我们的信心和力量，感谢主奇妙的作为，使我们能享受你的恩典，能活出喜乐和意义。这完全是上帝深深地爱我们付出的代价。愿我们称颂他的爱，谢谢神十字架的救恩。你是万王之王，万主之主，你是大有能力、有尊荣可畏的主，每天都保守看顾，使我们今天无论做什么事，都能与你亲密同行。你是我们的避难所，就是我们立志行事，都是上帝在我们心里运行，为要成就主的美意。我们不能靠自己的力量去行，因上帝会供应我们一切所需要的。我们依靠圣灵的能力，遵行你的教导，结出圣灵的果子，使我们能欣赏你奇妙的作为。谢谢主，现在你的两位主仆领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福他们，使用他们成为主的器皿。我也把蒙恩般的弟兄姐妹交托给主，软弱的求主刚强，冷淡的求主复兴，有病的求主医治。谢谢主，因为在你里面没有一件难成的事。我们将祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名而求的。阿门。 Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada kesempatan hari ini kita mau bersekutu bersama, kita mau memuji dan meninggikan Allah kita. Sungguh Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Dia sanggup melakukan segala perkara besar bagi setiap kita.那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的事情，很苦这坚持到永远，他能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，很苦这坚持到永远，他能永不变。那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，甚至心里还没
谢爱他的百姓。Maria mengasihi Tuhan, 上帝能够拯救一切不可能的事情，恒固着坚持到永远，他能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，恒固着坚持到永远，他能永不变。Yang percaya katakan, 上帝能够拯救一切不可能的事情，恒固着坚持到永远，他能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，恒固着坚持到永远，他能永不变。上帝能够拯救一切不可能的事情，恒固着坚持到永远，他能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，恒固着坚持到永远，他能永不变。恒固着坚持到永远，恒固着坚持到永远，恒固着坚持到永远，他能永不变。Seperti wanita mengurapimu Tuhan, demikian juga kami mengasihimu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami.就像他在背后为你们想靠，他用眼泪为我主洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣我主，你对我真好。就像他在背后为你们想靠，他用眼泪为我主洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣我主，你对我真好。直到一天，我闭上我双眼，我重新不会变，等你实现。直到那日，我终于得到生命的冠冕，我重新不变，服侍你到永远。就像他，就像他在背后为你们想靠，他用眼泪为我主洗脚。我要这样爱慕你，一生都不离弃。
耶稣我主，耶稣我主，你对我真好，直到一天，直到一天，我闭上我双眼，我重新不为变，等你实现，直到那日，我从你的朝生命的冠冕，我重新不变，服侍你到永远，直到一天，我闭上我双眼后，我重新不为变，等你实现，直到那日，直到那日，我从你的朝生命的冠冕，我重新不变，服侍你到永远。Ini pernyataan kami Tuhan, kami mau setia, kami mau membawa sisa perjalanan hidup kami untuk melayani-Mu ya Bapa. Seberapa lama kami ada di dunia ini, seberapa lama Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bernafas. Kami mau pakai kesempatan ini untuk terus melayani-Mu sampai kami menutup mata, sampai kami dapatkan mahkota kehidupan. Kami mau setia menanti setiap janji-Mu. Mari saya mengundang semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, sama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. 直到一天，直到一天，我闭上我双眼后，我重新不为变，等你实现，直到那日，我从你的朝生命的冠冕，我重新不变，服侍你到永远。到一天，我闭上我双眼，我重新不为变，等你实现，直到那日，我从你的朝生命的冠冕，我重新不变，服侍你到永远。我重新不变，服侍你到永远。我重新不变，我重新不变，服侍你到永远。哈利路亚，mari sembah Dia. Shalom. Shalom.
Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu 今 sekalian. 天我感到很高兴，能够再一次跟弟兄姐妹们见面。 Walaupun kita masih belum bisa beribadah dengan tatap muka, 虽然我们不能够在聚会所里面见面， tapi tetap kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. 但是我们仍然能够在主里面一同沟通。 Dan percayalah puji-pujian, penyembahan, 我们相信我们一切的赞美，我们一切的敬拜， bahkan firman yang kita terima 我 hari 们 ini 所要领受的话，神的话语， bisa menjadi berkat buat kita semua. 能够成为我们每一个人的祝福。 Nah, sebelum kita akan memulai pelajaran hari ini, 我们还没有听到以前， kita akan terlebih dahulu masuk dalam 我 doa. 们先进入祷告。 请将弟兄姐妹为神的话语祷告。 我们大家同心来祷告。我们创造宇宙万物的神，主啊，你创造了这个宇宙万物，也创造了我们。哦，但是主啊，你创造的是何等的美好，但是主，我们感到很惭愧。因为我们大家都是无畏肮脏的人，哦主啊，但是主你那么的爱我们，主啊，你甚至你牺牲，你死在十字架上，为的是要拯救我们这一切不配的这个罪人。哦主啊，我们满心的感谢你，亲爱的天父，这个时候我们大家能够聚集在这里，我们在这里一同来享受主你的话语。主啊，求主你自己帮助我们每一个在这里在座的每一个弟兄姐妹们，愿神你自己帮助他们，求主你自己管理他们的心怀意念，求主你赐给他们有一个真诚的心，他们要真正的来听你的话语。主啊，求主你自己帮助我们今天的这个聚会，愿神你自己高牧主你的仆人大卫牧师，好让他今天所传讲的每一句话都能够栽在我们每一个人的心田里面。 Amin. 求主你也帮助我们每一个人能够从你那里得着聪明智慧，能够明白你的话语，好让我们有能力来行你的话语，好让在我们的生活上我们大家都能够把主你的话语彰显出来。主啊，把你的爱光照出来，好让我们四围的人能够看到主你的爱，好让四围的人他们还没有认识你的人，他们今天听了你的话语，看了主你的儿女，他们也能够接受你，成为他个人的救主。谢谢我们的神，我们现在要聆听你的话语，愿神你帮助，愿神你自己高牧我们，好让我们大家能够安静的在哪里坐下来，我们不去做其他的工作，但是我们来专心的听你的话语。 Amin. 谢谢主，我们将子的感谢祷告，奉是靠主耶稣基督的名求，阿门。 Amin. Hari ini kita akan belajar 今天我们要学习的 dari kitab Yehezkiel 是在以西结书 pasal yang ke-14, 第14章 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-20. 第14节和20节。 Yehezkiel pasal yang ke-14, ayat yang ke-14, 以西结书第14章14节， ayat dan ayat 20. 还有第20节。 Nanti saya akan membacakan lebih dahulu bahasa Indonesianya, kemudian Ai Jinging akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. 以西结书第14章14节，在这里他这样说：其中虽然有挪亚、但以理、约伯这3个人，他们只能够因为他们的义救他们自己的生命。这就是主耶稣说的话。 Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. 我们再看第20节，虽然有挪亚、但以理、约伯在其中，主耶和华说：“我只做我的永生骑士，他们连儿带女都不能够救，但是只能够救他们的，只能因他们的义救自己的生命。” Yang menarik adalah 在这里吸引人的，
hanya 3 nama ini yang diulang 2 kali disebutkan. 只有这3个人的名字重复2次， Dan yang menyebutkan adalah Tuhan sendiri. 而且在那里起他们的名字是主耶稣自己。 Nama yang pertama adalah Nuh. 第一个名字就是挪亚， Nama yang kedua adalah 那 Daniel. 么第二个呢就是但以理， Nama yang ketiga adalah Ayub. 第3个就是约伯。 Apa yang ada di dalam 3 nama tersebut? 在这3个人的名字里面，到底有什么呢？ Maka saya akan memberi judul khotbah hari ini, 所以我把今天的讲到的题目， Menang atas lawan-lawan kita. 我们能够从我们的仇敌里面得胜， Menang atas lawan-lawan kita. 从仇敌里面得胜。 Karena sesungguhnya 3 nama ini 其实呢，这3个人呢， itu adalah simbol kemenangan anak-anak Tuhan 其实呢，它是代表着神的儿女们的得胜， terhadap lawan-lawan kita selama kita hidup. 就是来对着我们生活当中的仇敌。 Siapa lawan-lawan kita? 我们的仇敌是谁呢？ Di sini ada 3 nama yang That's- mewakili 3 lawan. 在这里呢，有3个人代表着3个仇敌。 Nama yang pertama adalah Nuh. 第一个就是挪亚， Adalah simbol kemenangan anak Tuhan terhadap lawan kita yang pertama yang bernama dunia. 所以呢，他在这里呢是代表着他胜过了我们的第一个敌人，就是世界。 Yang kedua Daniel 第二个但以理， adalah simbol kemenangan anak Tuhan terhadap lawan yang bernama kedagingan. 这个是代表着神的儿女们的第二个敌人，就是我们的肉体。 Dan yang ketiga 那么第3个呢， Ayub 约伯， adalah simbol kemenangan anak Tuhan terhadap lawan yang ketiga 就是这个神的儿女对着他的第3个仇敌， yang bernama si iblis. 就是魔鬼。 Mereka semuanya ini punya latar belakang yang sama. 他们每个人有一样的这个背景。 Nuh dicatat sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sezamannya. 所以挪亚呢，他是那个时代呢，他是一个过着正义的生活的人。 Bahkan Nuh tercatat hidupnya bergaul dengan Allah. 而且呢，在那里圣经记载呢，他与神同行， Sama seperti bapak leluhurnya 同样的跟他的祖先 yang bernama Henokh. 就是以诺。 Karena Henokh hidup bergaul dengan Allah, 以诺呢，他跟上帝同行， maka ia tidak ada ditemukan kuburannya. 所以他没有找到他的坟墓。 Ayub adalah tercatat juga sebagai orang saleh dan jujur. 所以呢，约伯呢，他是一个诚实的，是义人。 Ayub takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 所以呢，约伯呢，他敬畏神，而且远离恶事。 Dan Daniel, 但是但以理呢， meskipun dia adalah seorang tawanan, 虽然他是个俘虏， tetapi dia tidak mau hidup jauh daripada hukumnya Tuhan, 但是呢，他不要远离上帝的律法， yaitu hukum Taurat. 就是神的律法。 Ketika dia diminta untuk memakan hidangan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala, 所以当他要他吃这些他们王已经敬拜他们的偶像的这个祭物的时候， Daniel tetap memilih untuk mentaati hukum Tuhan, 但是但以理他仍然选择顺服于神的律法， yaitu hukum Musa. 于是摩西的律法， Maka dia menolaknya. 他就拒绝了， Dan Tuhan memberi kasih karunia 上帝 kepadanya. 就特别恩待他。 Jadi 3 orang ini adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah orang yang takut akan Tuhan dan orang yang rendah hati. 所以呢，其实这3个人呢，他实在的是一个敬畏神而且是谦卑的人。 Dan kita akan melihat 我们可以看 kegenapan daripada kitab Amsal 22 ayat yang keempat. 在箴言书第Amsal 22 ayat yang 箴言 keempat. 书第22章第4节， Bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan 也敬畏耶和华、心存谦卑的， adalah kekayaan, 他就能够得着这个尊荣， kehormatan, 他能够得着这个赏识、 dan 富贵， dan kehidupan. 而且生命。 Ini terjadi pada 3 nama ini. 所以呢，这些事情发生在这3个人的身上。 Kita mulai dari pelajaran yang pertama 我们从第一个来开始， mengenai Nuh. 就是关于挪亚。 Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. 挪亚呢，他是个真正的敬畏神的人。 Dia hidup dalam zaman orang-orang sudah tidak takut lagi akan Tuhan dan suka kekerasan. 所以那个时候，他活的那个时代的人呢，他们都是已经不怕神，而且行恶事的人。 Berkali-kali dia sudah memperingatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya.
他好几次的劝告他是周围的人， Bahkan mungkin kalau pakai istilah zaman sekarang adalah dia sudah berkhotbah, mengkhotbahi mereka. 如果用现在的话语来说呢，他已经对他们讲了很多的道理， Tapi tidak ada yang mau mendengar 但 khotbah 是 Nuh. 呢，没有一个人要听， Tidak ada yang mau mendengar nasihat Nuh. 没有一个人要听他的劝告。 Dan akhirnya 最后 Tuhan 呢， melihat 上帝看到了， kejahatan manusia sudah luar biasa. 所以那个时候的人行的恶事已经过分了， Sehingga Tuhan berniat untuk membinasakan semua manusia. 所以上帝他就毁灭所有的人。 Tetapi ketika Tuhan melihat kepada Nuh, 但是上帝看到挪亚的时候， Tuhan meluputkan Nuh dari bencana besar. 所以上帝使挪亚能够避免这一切的灾难。 Kenapa ini bisa terjadi? 为什么这一切能够发生呢？ Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. 因为上帝呢，他跟那些敬畏他的人同行， Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. 所以呢，他就把他的这个约呢告诉他们， Sesuai dengan Mazmur 25 ayat 符 yang 合以 ke-14. 诗篇第25篇， Tuhan memberitahukan kepada Nuh perjanjiannya Tuhan. 所以呢，上帝呢把这个又告诉了这个挪亚， Maka Tuhan meminta Nuh untuk membuat sebuah bahtera 所以上帝要挪亚造了一个方舟， supaya dia dan seisi rumahnya diselamatkan. 好让他和他一家人能够得救， Bukan hanya Nuh dan keluarganya, 不是单单挪亚与他的家人， bahkan semua binatang pun dipersiapkan 还有所有的一切的牲畜，他都预备了， supaya bisa memulai dunia yang baru 好让他能够开始一个新的世界， melalui Nuh. 借着这个挪亚。 Kenapa Nuh bisa mendengar suaranya Tuhan? 为什么挪亚能够听到上帝的声音呢？ Karena Nuh memilih untuk lebih mendengar suara Tuhan daripada suara dunia. 所以因为挪亚呢，他选择他更爱听上帝的话，比起听这个世界的话。 Ketika Nuh membangun bahtera itu, 当这个挪亚他造这个方舟的时候， Alkitab mencatat semua orang mengolok-ngolok Nuh, 圣经告诉我们，所有的人都在那里嘲笑他， mengejek, 在那里讥笑他， dan tidak sedikit yang menganggap Nuh adalah orang gila. 也有不少的人认为他是个疯子， Karena Nuh membangun bahteranya bukan di tepi pantai. 因为他造这个方舟不是在海边。 Secara akal manusia sehat, 如果照人的思想来看， membangun perahu atau bahtera itu di pinggir pantai yang ada airnya. 所以我们造一个船或者方舟呢，应该要在海边有水的地方。 Tapi Nuh membangun bahtera 但是呢，这个挪亚造这个方舟呢， sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan 符合以上帝所命令的， di atas gunung. 是在山上造的。 Itu yang membuat dia diolok-olok semua orang hampir setiap hari. 所以造成了所有的人差不多每一天都在讥笑他， Dan apakah dalam waktu yang singkat? 也不是在难道在简短的时间吗？ Alkitab mencatat ketika Nuh membangun bahtera itu, 圣经记载他造这个方舟， Nuh dibantu dengan ketiga orang anaknya. 他有三个孩子帮助他。 Dan ketika anak ketiga Nuh lahir, 当他的那个三个孩子出生的时候， usia Nuh 500 tahun. 挪亚是在500岁。 Dan ketika air bah itu datang, 当这个洪水来的时候， ketika mereka sekeluarga masuk dalam bahtera, 当他们一家人进到方舟的时候， usia Nuh tercatat 600 tahun. 挪亚的岁数是600岁， Jadi boleh dikatakan 可以说 Nuh membangun bahtera bersama dengan 3 anaknya. 他跟他的3个孩子造这个方舟的时候， Memakan waktu kurang lebih 100 tahun. 他要花了差不多100年的时间。 Dan selama 100 tahun itulah, 所以在这个100年的时间里面， setiap hari dia menjadi bahan olok-olok orang 每一天受到很多人的嘲笑， dan dianggap menjadi orang 所 gila. 以他们认为他是一个已经发疯了的人， Tapi itu tidak membuat hati Nuh goyah. 但是他没有造成他动摇， Karena Nuh tahu lebih memilih untuk menuruti apa kata Tuhan. 因为他知道他更好选择顺着上帝的意思， Bahkan itu lebih baik daripada menuruti semua orang di dunia. 因为他认为这个更好，比起他顺着所有的人所说的话， Bukankah ini sesuai dengan kitab Yakobus pasal yang keempat 这 ayat 岂 yang 不 keempat? 是符合于雅各书里面所说的吗？ Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 所以在雅各书第4章第4节里面，他说：“你们这些淫乱的人呐、岂不知道以世俗为友，就是以上帝为敌？所以如果你们以上帝为友的话，就是以世俗为主。” Perbedaannya sangat drastis. 所以它的区别是很大的。 Menjadi sahabat Allah 我们要成为上帝的朋友， atau menjadi musuh Allah. 或者是成为上帝的仇敌。 Dan dibuka dengan kata-kata, hai orang-orang yang tidak 所以 setia. 在这里说，你们这些淫乱的人呐、 Karena orang yang biasa berkumpul dan bergaul karib dengan dunia, 因为一个人他喜欢跟这个世界有亲密关系的人， sesungguhnya adalah ciri-ciri orang yang tidak setia. 他的特点呢就是不忠心的人。 Orang tidak setia tidak akan bisa mengenal apa yang kata Tuhan. 一个不忠心的人，他一定不能够听上帝所说的 Tidak 话， dapat melihat rencana Tuhan. 他也不能够看到上帝的计划， Apalagi menangkap perjanjian dan mendapat perjanjiannya Tuhan. 更何况他能够抓紧上帝的应许，而得着上帝的应许。 Maka di Roma 12 ayat yang kedua, 所以在罗马书第12章第2节里面说， Rasul Paulus memperingatkan, 使徒保罗提醒我们， janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 你们不要效法这个世界， tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 但是你们要心意更新而变化， sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. 叫你们能够查验为何神为神的旨意。 Apa yang baik, 那什么是好的， yang berkenan kepada Allah, 是神所喜悦的， dan yang sempurna. 而且是完美的。 Karena perjanjian Allah selalu sempurna. 因为上帝的应许向来都是完美的， Dan itu hanya akan diberitahukan Tuhan 这个上帝只有告诉给 kepada orang-orang yang takut akan 那 Tuhan. 些敬畏神的人。 Dan bukankah bahtera itu adalah bukti daripada perjanjiannya Tuhan atas Nuh? 岂不是这个放纵成为了上帝对这个挪亚的应许呢？ Karena ketika Nuh dan keluarganya dan seluruh binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera itu, 当这个挪亚一家人还有所有的动物进到放纵以后呢， Tuhan hanya memerintahkan dengan perintah sederhana. 上帝很简单的命令， Masuklah ke dalam bahtera. 你们进到放纵里面。 Tuhan tidak katakan pergi. 他没有说你们去， Tuhan tidak katakan tutup pintu. 他没有说你们关门， Karena yang menutup pintu adalah tangan Tuhan sendiri. 因为关门的只有上帝的手， Dan Tuhan sendiri yang membuat kapal itu menjadi aman. 所以上帝也造成了这个放纵成为安全， Sehingga mereka terapung dan tidak terombang ambing. 所以他们就能够浮上来， Dan akhirnya mereka mendapat kehidupan. 最后呢，他们能够得着这个生命。 Itu adalah simbol kemenangan anak Tuhan 这个就是神的儿女们得胜的， terhadap musuh kita yang pertama, 就是对着我们的第一个仇敌， yaitu dunia. 就是这个世界。 Hari ini apa kata dunia? 今天世界所说的是什么？ Lebih baik kita memilih untuk mentaati apa kata Tuhan. 比起这个，我们更好选择顺服于上帝的命令， Karena kita semua akan menerima perjanjian daripada 因 Tuhan. 为我们大家要接受上帝所给我们的应许， Dan perjanjian itu akan membuat kita hidup. 而且这个应许使我们能够得着生命， Baik itu hidup secara jasmani, 无论是肉身当生命， secara rohani, 是属灵的生命， maupun hidup menjadi berkat buat banyak orang. 而且呢，我们的生命能成为众人的祝福。 Pelajaran kita yang kedua hari ini adalah mengenai Daniel. 我们今天要学习的第二个功课就是但以理。 Daniel adalah simbol kemenangan anak Tuhan terhadap lawan yang bernama kedagingan. 所以呢，但以理呢是代表着神的儿女们能够对着这个肉身的这个敌人。 Berapa kali kita melihat di dalam firman Tuhan di kitab Daniel, 多少次我们从但以理书里面看到 hidangan istimewa yang biasa dipersembahkan untuk raja, 那些美好的食物要献给王的， itu yang diminta oleh pemimpin di istana untuk Daniel dan kawan-kawannya makan. 就是那些王宫里面的人，他们要带给这个但以理和他的朋友吃的。 Tapi karena Daniel tahu persis hukumnya Tuhan, 但是但以理他清楚知道上帝的律法， jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. 你们不要吃已经献祭给这个偶像的食物。 Maka Daniel memilih untuk tidak memakannya. 所以但以理他选择他不吃这些食物， Dia memilih hanya memakan sayur-sayuran saja. 所以他只有选择吃这个蔬菜罢 Dan 了。 meminta pemimpin istana itu 他要求这个带领这个王宫的人， untuk menguji sendiri.
他自己来做。 Adakah perbedaan nyata antara dia dan orang-orang lain yang memakan makanan tersebut? 可以考验他跟别的人所吃的食物虽然不同，有什么不同？结果有什么不同呢？ Bahkan Daniel ini sudah mengalami pergantian raja beberapa kali. 所以他已经经过了好几个，换了几个王。 Dan setiap kali mengalami pergantian raja, selalu Daniel diangkat menjadi orang kepercayaan raja. 所以每一次换了一个王，他一定成为一个王所信任的人。 Bahkan Alkitab mencatat tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, 所以当这个王宫需要一个有智慧的人的时候， yang ditanyakan raja kepada mereka, 这一个王要问的呢， didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang. 他们认为这个但以理比其他的人有10倍的这个智慧。 Semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. 所以在这个王国里面，所有的那些聪明的人， Bukankah hanya satu orang Daniel yang dapat mengartikan tulisan tangan di tembok istana? 难道只有但以理自己能够看到所写的字在这个王宫的墙壁上吗？ Yang berbunyi mene mene tekel ufarsin. 在哪里写着就是 mene mene tekel ufarsin， Itu adalah tulisan tangan Tuhan sendiri. 这个是上帝自己所写的。 Ketika Tuhan sedih melihat kesucian daripada benda-benda yang ada di ruang maha kudusnya, bait Allah, 当上帝看到这个圣所里面所有一切圣洁的器皿， dipakai untuk mabuk-mabukan dan pesta pora, 他们在哪里用来在那里酒醉的这个东西， maka Tuhan menulis 所 di 以上 tembok 帝就在墙上写了这个字， mene mene tekel ufarsin. 就是 mene mene tekel ufarsin。 Dan itu hanya dapat diartikan oleh seorang Daniel. 只有但以理一个人能够解释， Kenapa? 为什么呢？ Karena sesuai dengan Amsal 9 ayat 10. 因为符合于箴言第9章第4节里面说， Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. 智慧的开端就是敬畏神， Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. 所以我们能够认识这个至圣的，就是我们能够的智慧。 Maka Tuhan selalu memberi Daniel hikmat melebihi orang lain. 所以上帝赐给这个智慧给这个但以理 Bahkan 超过别 melebihi 人， semua orang berilmu. 超过了一切那些有智 Dan 慧的人， semua orang ahli jampi. 而且还有所有一切的巫师。 Karena Daniel memilih takut akan Tuhan. 因为但以理他选择敬畏神， Dan selalu ingin mengenal yang maha kudus. 他向来一直要更加认识这个至圣的神， Bahkan sudah melewati berapa pasal di kitab Daniel. 而且经过了好几次的， Kebiasaan Daniel masih tercatat. 仍然记载着。 Di Daniel 6 pasal 10. Daniel pasal 6 ayat 10. 在但以理书第4章第4节， 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa sambil memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. 所以呢，但以理呢一天3次在那里祷告，他敬拜神，好像他日常所做的一样， Ini biasa dilakukannya. 这是他平常做惯了的。 Jadi hampir setiap hari itu dilakukan Daniel terus menerus. 所以呢，他差不多每一天都是连续不断的去做。 Maka di sanalah Tuhan memberi hikmat dan pengertian 所以呢 kepada Daniel. 上帝就赐给他聪明智慧， Karena Daniel hidup menurut roh. 因为但以理他或者是顺着这个灵， Maka di Galatia 5 ayat 16 dan 17在加拉太书第5章第17节里面说， ditulis hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 因为情义和圣灵相争，圣灵和情义相争，这两个是彼此相敌的。 Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. 因为这个情义和圣灵在相争呢，所以圣灵和情义相争，这两个是彼此相对立的。 Karena keduanya bertentangan. 因为他们两个是相对立的， Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 所以呢，你就不能够做一切你所要做的事情。 Maka Daniel dituntun oleh roh. 因为但以理有圣灵来带领他， Dan dia berhasil mengalahkan lawan yang kedua yaitu kedagingan. 所以呢，他能够打败了这个他的仇敌，就是这个肉体。 Inilah adalah hukum sederhananya. 所以这个是很平常的、很简单的一个律法。 Kalau orang itu dikuasai oleh roh,
如果一个人有圣灵来带领他， dan memilih untuk lebih menurut kepada roh, 而且他要顺服于圣灵， maka otomatis 那么主动的， dagingnya akan menjadi semakin lemah. 所以他的肉身呢就越来越衰弱了。 Tapi kalau orang tersebut lebih menuruti kedagingannya, 但是如果一个人他顺着他的情意的话， pasti hidupnya terasa enak seketika. 因为他那个时候一定感到很好受， Tapi rohnya menjadi lemah. 但是呢，他的灵呢就越来越衰弱了， Dan itu otomatis. 这是一定的。 Pada akhirnya 到最后呢， tidak akan membawa keuntungan apa-apa bagi orang yang hidup di dalam kedagingan. 所以就对这个活在肉身上的人没有带来益处。 Karena orang yang demikian akan berkali-kali jatuh dalam dosa 因为这样子的人，他要重复不断的跌在罪恶里面， dan tidak akan mendapat kehormatan dari Tuhan. 他也不能够从上帝那里得着他的尊荣， Apalagi kehormatan di hadapan manusia. 更何况在人面前得到荣耀， Dia akan dengan mudah terbuang. 他就很容易的， Sama dengan lawan-lawan Daniel 他好像这个但以理的这个敌 yang 人一样， selalu menuduh Daniel dengan tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat. 他们一直在那里造谣说这个但以理的错事， Bahkan karena tuduhan itu, 因为他们的这个指责呢， akhirnya Daniel masuk ke dalam lubang singa. 后来呢，这个但以理被放在这个狮子洞里面， Apa yang terjadi kemudian? 什么事情发生呢？ Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya 上帝叫那些天使 menutup mulut singa-singa yang ada di lubang 封 itu. 住了那些狮子的口。 Sehingga ketika Daniel dipanggil keluar oleh raja, 当王叫这个但以理出来的时候， kain di pakaiannya pun tidak ada yang robek 他身上的衣服一点都没有撕破， dan tidak ada satu bagian tubuhnya 他的身体呢 yang dicakar atau dimakan oleh singa. 也没有一处有这个被狮子咬的伤口， Tapi lawan-lawannya 但是他其他的呢 belum sampai masuk ke dalam, 还没有被放进去， sudah habis diterkam oleh 已 singa-singa 经 tersebut. 被那些狮子吃光了。 Ini adalah pelajaran kita yang kedua. 这个是我们的第二个功课， Menang melawan musuh yaitu Oh. kedagingan. 我们得胜于对我们的敌人就是我们肉身。 Pelajaran kita yang ketiga 我们的第三个功课呢， adalah seorang Ayub 就是约伯， yang adalah simbol kemenangan anak Tuhan terhadap lawan kita yang ketiga yaitu iblis. 也就是说，这个代表着这个神的儿女们的仇敌，就是魔鬼。 Bukankah dicatat 岂不是在记载说， ketika datang anak-anak Allah menghadap Allah, 当神的儿女们来面对着上帝的时 di 候， antara mereka datang juga iblis. 所以在他们当中也有魔鬼来了。 Tuhan bertanya kepada mereka, kepada iblis, 上帝就问这个魔鬼 dari mana kamu?：“ 你从哪里来？ Berkeliling. 我在走走。 Dan Tuhan membanggakan Ayub. ”所以上帝呢， Tuhan katakan tidak ada seorang pun di dunia ini 他说：“上帝说，没有一个人 demikian saleh dan jujur 好像这个约伯那样子的这个义人， yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan 他是眼里恶事、敬畏神的人， seperti Ayub. 好像这个约伯一样。 Apa yang terjadi kemudian? 那么什么事情发生呢？ Iblis membuat tantangan. 那么魔鬼就向上帝挑战。 Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? 难道这个约伯什么都没有得着，他还敬畏你吗？ Karena iblis tahu Tuhan membuat pagar sekeliling Ayub dan rumahnya dan segala harta miliknya. 因为魔鬼他知道，上帝在这个约伯的家呢，还有他的一切财富呢，已经保护了他。 Dan Tuhan katakan sekarang 所以上帝说， ada dalam tanganmu. 在你的手中， Tapi sayangkan nyawanya. 但是你不可以伤害他的生命。 Apa yang terjadi kemudian? 后来什么事情发生呢？ Dalam sekejap 在一眨眼的时间， semua hartanya 他一切的财富 habis. 完了， Bahkan anak-anaknya 连他的孩子 mati semua. 全部都死了。 Yang luar biasa adalah 还有特别的呢是， Ayub datang kepada Tuhan 约伯仍然来到上帝的面前， dengan mengatakan 他对上帝说 Tuhan yang memberi, 主所赐的， Tuhan yang mengambil. 主能够自己拿去， Terpujilah nama Tuhan. 赞美神。 Dan di sanalah Ayub Sorry. tetap didapati tidak berdosa. 在这里我们可以看到，约伯他仍然没有犯罪。 Apa yang terjadi kemudian? 后来又发生了怎样的事呢？
datang lagi anak-anak Allah kepada Tuhan, 那么那些神的儿女们又来到神的面前， dan di sana juga ada iblis. 在哪里也有魔鬼。 Tuhan tanya kembali kepada iblis, 神又再问这个魔 dari 鬼 mana kamu? 你从哪里来？ Berkeliling. 我在游转。 Bukankah ini sama seperti di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8? 这岂不是在彼得前书里面 Sadarlah 说 dan 呢？ berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan berkeliling. 所以你们要注意格外警醒， Seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat 因 ditelan. 为他好像狮子在哪里恐叫着要吞吃那些可以吞吃的人。 Tapi kali kedua, 但是呢，第二次呢， Tuhan mencela iblis. 所以呢，上帝就对这个魔鬼说 Karena Tuhan mengatakan, karena kamu 说因为你 yang memberikan permohonan supaya Ayub bisa dicobai. 你要求我来试探这个约伯， Tapi Tuhan tetap membanggakan Ayub. 但是上帝仍然为这个约伯感到高傲。 Apa kata iblis? 魔鬼说什么呢？ Kulit ganti kulit. 皮也用换皮， Orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawa. 所以人要把他所一切的来用生命来代替。 Tuhan katakan, 上帝说 ia ada di dalam kuasamu. 他在你的手中， Hanya tidak boleh engkau ambil nyawanya. 但是只有一样，你不可以拿去他的生命。 Kemudian ditimpalah Ayub dengan barah. 后来呢，这个约伯呢，他有 Seluruh tubuhnya. 他的全身呢， Sampai istri Ayub datang kepada Ayub. 他全身都是渗满了疮，以致他的妻子， Marah-marah dengan berkata, 他的妻子生气的骂这个约伯， sekarang kutuklah Tuhanmu dan Niau. matilah. 你要捉住你的神，你死去吧。 Apa kata Ayub kepada 但是 istrinya? 约伯对他的妻子怎么说 Istrinya 呢？ ini sudah berkata sampai seperti orang gila loh. 所以他的妻子说你好像疯子一样， Ayub tetap berkata, 但是约伯仍然说， apa kita hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk? 难道我们就要领受好的，不要不好的吗？ Dalam kesemuanya itu, 在这一切里面， Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 约伯没有从他的口中讲出犯罪的话， Bahkan sampai di pasal yang ke-42. 甚至到第42节， Ketika Ayub sadar 当约伯他警醒过来 dan 的时候， memutuskan untuk mencabut perkataannya, 他要拔弃他所说的一切话， maka Ayub berkata kepada Tuhan, 所以呢，约伯就对上帝说 hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. 我只有风闻人家这样 Kata 说， orang saja. 只有风闻人家说， Tetapi sekarang 但是今天呢， mataku sendiri memandang engkau. 我已经亲眼看到了你， Maka aku mencabut perkataanku 所以我拉弃我以前的一切话。 dan dengan menyesal duduk dalam debu dan abu. 我很懊悔的，他坐在这个尘肺里面。 Apa yang terjadi kemudian? 后来什么事情发生呢？ Tuhan memulihkan keadaan Ayub. 上帝恢复了约伯的这个环境， Bahkan memberikan 2 kali lipat 所以还给他2倍的， dari yang dulu. 他比他以前做的优的， Bukan berarti istrinya jadi 2 ya. 并不是说有2个妻子， Karena istrinya nggak diambil sama setan. 因为魔鬼没有拿去他的妻子， Hanya anak-anaknya dan harta bendanya. 只有他的孩子，还有他的财富， Ya, itu yang dikembalikan 2 kali lipat. 这一切呢，上帝2倍的还给他。 Maka 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. 所以呢，彼得前书第5章第9 Maka 节里 lawanlah 面说， iblis dengan iman yang teguh. 所以我们要用坚固的信心来对抗着这个魔 Karena 鬼， hanya dengan iman yang teguh, 因为只有坚固的信心， iblis akan lari 魔鬼就逃跑了。 tunggang langgang dari hidup kita. 他在那里狼狈的逃跑了。 Di Efesus pasal yang ke-6, 在以弗所书第6章里面， ayat yang ke-10 dan ke-11. 第10节、第11节， Di sana ada tertulis, 在哪里有写到？ akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 所以我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能， Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Ya. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat 你们要 iblis. 穿上神所赐给你们的全副军装，来抵抗魔鬼的诡计。 Bahkan di dalam ayat yang ke-17 而且在第17节里面， dan 16, 还有第16节，
Ditulis di sana, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. 所以呢，我们要用上帝所给我们信心的这个盾牌， Sebab dengan perisai itu 因为我们可以用这个盾牌， kamu dapat memadamkan semua panah api dari si 你 jahat. 们可以熄灭一切魔鬼所来的这个火箭。 Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, 你们要接受这个救恩的头盔， yaitu firman 就 Allah. 是神的话语。 Maka kita juga bisa, 所以呢，我们也能够 sama seperti Ayub, 好像约伯一样， menang melawan lawan kita yang bernama iblis. 我们可以得胜，对着我们的这个仇敌就是魔鬼。 Dan semuanya ini sudah dicontohkan kepada kita 所以这一切呢，已经给我们看了， oleh Tuhan Yesus sendiri. 就是主耶稣亲自给我们看。 Seperti ada yang tercatat di Matius pasal yang keempat, 好像在马太福音第4章里面记载， ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, 第1节到第10节里面， yaitu menggunakan firman Allah untuk 我们要 melawan perkataan si iblis. 我们要用神的话语来对抗魔鬼的话。 Apa kata iblis? 魔鬼说什么呢？ Jika engkau anak Allah, 如果你是上帝的儿子， perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 你可以命令这些石头变成面包。 Bukankah ini bicara mengenai kedagingan? 这岂不是说肉体的生活吗？ Apakah Tuhan melawan? 难道上帝要对抗呢？ Tuhan hanya menjawab 上帝只有回答说， dengan kekuatan firman Allah. 他用上帝的话语的大能力。 Maka Tuhan katakan ada tertulis. 他说圣经记载， Setiap kali Tuhan katakan ada tertulis, 如果里面说有记载的， Tuhan katakan itu adalah firman 所 Allah. 以这就是上帝的话语。 Tuhan katakan manusia hidup 叫做人活着， bukan dari roti saja, 不是单靠食物， tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 乃是靠着神口中所说的每一句话。 Apakah iblis berhenti? 难道就停止吗？ Datang lagi 魔鬼再来， dengan membawa Tuhan ke bumbungan bait 他 Allah. 把上帝带到圣殿的这个屋顶上， Bumbungan bait Allah itu di bawahnya adalah pusat aktivitas orang-orang pada 所 waktu 以 itu. 呢，他从上面看，下面是很多人 Di 在那 mana di 里， sekelilingnya ada banyak tempat orang berdagang. 在那里有很多人活动，在那里做买卖的， Karena di sanalah orang membeli korban persembahan yang akan dipersembahkan di bait Allah. 所以他们可以在哪里买那些他们要献祭的这个。 Bayangkan apa yang terjadi kalau Tuhan menjatuhkan diri di atas bumbungan bait Allah. 你们想，如果上帝从圣殿的上面跌下来的话， Bukankah ada malaikat-malaikat yang akan menatang Tuhan? 岂不是有很多的天使来扶持他， Sehingga kaki Tuhan Yesus tidak akan terantuk pada tanah. 好让主耶稣没有跌在这个地板 Wah, 上。 itu akan menjadi tontonan yang luar biasa. 一定成为一个很特别的一个观看的， Itu akan menjadi sebuah kehebohan. 所以成为一个轰动了那个地带的人。 Bukankah itu adalah bicara keduniawian? 这岂不是说讲到术士的吗？ Maka apa kata Tuhan? 但是主耶稣怎么说呢？ Ada tertulis. 他说圣经记载说， Firman Tuhan berkata, 就是神的话说， janganlah engkau mencobai Tuhan. 你不要 Allah 你不要在那里试探主。 Ini juga menjadi peringatan buat kita semua. 这也是成为我们每一个人的警惕。 Banyak sekali hari-hari ini orang datang kepada saya dengan mengatakan, Pak, jangan minta saya berhenti rokok kalau Alkitab tidak ada menulis. 很多人他对我说：“你不要叫我停止抽烟，如果在圣经里面没有记载。 Saya katakan, ”后来我就对他说 sesuai dengan yang ada di dalam ayat tadi. ：“好像刚才所记载的， Janganlah engkau mencobai Tuhan 你 Allah. 不要试探你的神。 Bukankah di setiap pak rokok yang kamu hisap 岂不是你在每一次你抽烟的这个盒子里面， sudah ada tertulis 哪里有写着 rokok membunuh, 这个香烟能够杀人， rokok akan menyebabkan kanker. 香烟能够使人得着癌症？ Kenapa engkau masih menariknya? 为什么你还要接受它呢？ Bukankah artinya engkau mencobai Tuhan Allah? 岂不是你要试探神吗？ Hari ini 所以呢，今天 karena kita sudah tahu kebenaran firman 我 Tuhan, 们已经明白了神的真理， maka kita dituntut untuk melakukan firman 所 Tuhan. 以神要我们行神的话语， Ini juga menjadi pelajaran buat kita 这也 semua. 是成为我们每一个人要学习的。 Jadi sesudah ini jangan ada yang datang pada saya lagi ya bicara soal mana ayat firman Tuhan yang mengatakan tidak boleh 所 merokok. 以呢，以后呢，你们不要再问我，在圣经里面哪里有记载不可抽烟呢？ Yang terakhir, 最后一个， iblis menunjukkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. 魔鬼把这个世界的雄伟给这个耶稣看。 Apa kata iblis kepada Tuhan? 魔鬼对耶稣说什么呢？ Semua itu akan kuberikan kepadamu 这一切我可以给你， jika engkau sujud menyembah kepada aku.
如果你要在哪里跪下来敬拜我， Iblis meminta Tuhan menyembah. 所以 Iblis 魔鬼要主耶稣敬拜他。 Apa kata Tuhan? 主耶稣怎么说？ Kali ini Tuhan keras. 这一次主耶稣就很严重的说， Dimulai dengan kata, enyahlah iblis. 他说魔鬼你滚开， Karena ada tertulis, 因为在圣经记载说， ada firman Allah 有神的话说， yang berkata, 这样说， engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. 你们要敬拜你们的神， Dan hanya kepada dia sajalah 你们只有对着他， engkau berbakti. 你可以敬拜他。 Tuhan melawan iblis 主对着这个魔鬼， dengan segala yang ditawarkan. 他一切所要引诱他的， Kedagingan, 入圣的、 keduniawian, 世界的， dan juga bahkan dengan si iblis juga 甚至这个魔鬼自己， dilawan dengan firman Allah. 他用神的话来抵抗他。 Mari kita semua yang sudah mendengarkan firman ini, 所以呢，我们每一个听了主话的人， kita semua juga akan menang atas ketiga lawan kita, 我们应该要能够从这个三个仇敌里面得胜， yaitu keduniawian, 也就是属世界的、 kedagingan, 属肉体的， dan juga iblis 还有魔鬼， dalam setiap aspek. 在我们 hidup 每一个部位的生活上。 Karena sesungguhnya yang berbahagia adalah 其实我们感到幸福的， setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, 我们每一个要领受神的话语的人， yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, 我们要把它藏在我们美好的心田 yang 里面。 mau merenungkannya siang dan malam, 我们要昼夜不断的思想的人， tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari. 但是我们也应该勇敢的行在我们的生活上。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福你们， Saya ajak kita semua tundukkan kepala dan kita masuk dalam. 我们大家一同低头祷告。 Tuhan Yesus, kami mengucap syukur 亲爱的主，我们感谢你， buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. 今天你的话已经赐给我们， Kami boleh belajar dari 3 nama yang Tuhan sendiri sudah beritahukan, 我们可以从你告诉我们的这三个人的名字里面， yaitu adalah Nuh, 也就是挪亚、 Daniel, 但以理 dan Ayub. 还有约伯。 Mereka adalah simbol kemenangan anak-anak Tuhan terhadap 3 lawan kita 他们就是代表着神的儿女们 Selamat 对待三个 kita hidup di dunia, 三个仇敌能够得胜的， yaitu keduniawian, 也就是属世界的、 kedagingan, 属肉体的， maupun si jahat. 还有属这个魔鬼的。 Kami bisa menang 我们能够得胜， dengan kami belajar firman 只 Tuhan 要我们能够学习你的话 dan 语， memperkatakan firman 而 Tuhan, 且能够讲出你的话 menyimpan 语， firman itu di dalam hati 把 dan 你 pikiran 的 kami, 话语藏在我们心里面的思想， sehingga kami tidak akan tergoda dengan lawan-lawan itu. 好让我们不至于对我们的仇敌得 Kami 动 juga 摇。 akan berkemenangan 我们要得胜， di dalam Tuhan. 在主耶稣里面， Kami akan menjadi alat-alat Tuhan 我们要成为上帝的器 yang 皿， dipakai Tuhan dengan luar 要 biasa 被神重用， untuk kemuliaan nama 为的 Tuhan. 荣耀上帝的名。 Hambamu selesai berbicara, 我们的仆人讲完了， tetapi Roh Kudus akan selalu bekerja, 但是圣灵仍然工作， mengingatkan kebenaran firman Tuhan, 使我们记得你的话语， memberi kekuatan kepada setiap kami yang sudah mendengar firman ini, 是给我们每一个人听了你的话语的人得着力量， supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. 好让我们有能力行在我们的生活上， Dan kami juga menang atas 我 lawan-lawan 们能 kami. 够得胜。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢我们的主耶稣， Pertemukan kami kembali di waktu yang akan datang. 主啊，我们在以后的日子是我们能够见面， Semua dalam keadaan tubuh yang sehat. 一切都能够在健康的情形里面。 Hambamu berdoa saat ini 这个是你的仆人祷告， bagi anak-anakmu 为你的儿女， yang saat ini sedang menghadapi kesulitan 当他 ekonomi. 们面对着经济困难的， Kami panggil namamu yang ajaib, 我们呼求你奇妙的名字， Jehovah Jireh, 就是我们也主耶稣 Allah yang menyediakan 就是为 segala 我们 kebutuhan kami, 为我们预备的神， sanggup mencukupkan segala keperluan 你 kami. 有能力来使我们得着足够。 Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, 对那些在生病的， kami panggil namamu Jehovah Rabbah, 我们叫你的名字拉巴神， Allah yang menyembuhkan 就是 umat 使我们得着医治的神， yang sanggup menolong 他能够帮助我们， dan menyembuhkan tubuh kami. 而且使我们得着医治。 Bagi yang mengalami jalan buntu, 我们走到街路的， tidak kelihatan pintu jalan 我 keluar 们没有 permasalahan 看到 hidupnya, 这个出路， Tuhan buka jalan 愿神为我们开路。 ketika kami melakukan firman Tuhan 当 di 我 dalam 们 hidup kami. 在我们生活上行你的话的时候， Terpujilah namamu. 感谢主， Kami panjatkan doa ini 我们献上这样的祷告， hanya di dalam satu nama, 只有奉靠一个名字，
Tuhan Yesus Kristus, 就是我们的主耶稣基督 Allah yang hidup. 和永活的神。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福你们。